Glory to God in the highest. Today's topic is Be bold like John the Baptist, the forerunner of Jesus. Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. May this message transform those who hear me. I pray in the name of Jesus. Amen. Today's message is based on St. Luke's Gospel, chapter 1, verses 1 to 25 and 67 to 80. John the Baptist, the forerunner of Jesus, is a significant person in many ways. His parents, the prophecy about him, his birth, name, lifestyle, the baptism he did, his message to the world, and his death are very significant in the Bible. He is a martyr who was killed because he stood for the truth and the law. About his parents, it is said in St. Luke's Gospel, chapter 1, John's father was Zechariah, a priest, and his mother was Elizabeth. As both of them were advanced in years and Elizabeth was barren, they did not have children. Verse 6 says, They were both righteous in the sight of God, walking blamelessly in all the commandments and requirements of the Lord. About his birth, when it was his turn to burn incense on the altar, Angel Gabriel appeared to Zechariah and said to him that God had heard his prayer and Elizabeth would give birth to a son and that his name would be John. In verses 14 to 17, Angel Gabriel said to John, You will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth, for he will be great in the sight of the Lord, and he will drink no wine or liquor, and he will be filled with the Holy Spirit while yet in his mother's womb. And he will turn many of the sons of Israel back to the Lord their God. It is he who will go as a forerunner before him in the spirit and power of Elijah to turn the hearts of the fathers back to the children and the disobedient to the attitude of the righteous, so as to make ready a people prepared for the Lord. When Zechariah doubted the message, the angel told him that he would be silent and unable to speak until the day of his birth. It happened exactly like that. When Elizabeth gave birth to the child, the relatives and neighbors rejoiced with Elizabeth. At the circumcision of the child on the 8th day, they were going to name him Zacharias after his father. When they gave a tablet to Zechariah to write the name of the child, he began to speak in praise of God. Zechariah, God filled with the Holy Spirit and prophesied about the mission of his son in the future. In verses 76 and 77, And you, child, will be called the prophet of the Most High, for you will go on before the Lord to prepare his ways, to give to his people the knowledge of salvation by the forgiveness of their sins. About his lifestyle, it says in verse 80, And the child continued to grow and to become strong in spirit, and he lived in the deserts until the day of his public appearance to Israel. In St. Matthew's Gospel, chapter 3, verse 4, it says, Now John himself had a garment of camel's hair and a leather belt around his waist, and his food was locusts and wild honey. About the word of God about John the Baptist, in the book of Malachi, chapter 3, verse 1, about John the Baptist, it is said, Behold, I am going to send my messenger, and he will clear the way before me. Jesus confirmed this verse about John the Baptist with his disciples when he quoted the same verse in Matthew chapter 11, verse 10. St. Matthew's Gospel, chapter 11, verse 11, Jesus said,
Truly I say to you, among those of women, there has not arisen anyone greater than John the Baptist. Yet the one who is least in the kingdom of heaven is greater than him. Verse 14 says, and if you are willing to accept it, John himself is Elijah who was to come. Jesus said it. St. John's Gospel chapter 1 verses 6 to 8. It says, there came a man sent from God whose name was John. He came as a witness to testify about the light so that all might believe truth. All might believe through him. He was not the light, but he came to testify about the light. In St. Luke's Gospel chapter 1 verses 76 and 77, we see, after Zechariah regained his speech after the birth of John, he got filled with the Holy Spirit and prophesied about his son. And you, child, will be called the prophet of the Most High, for you will go on before the Lord to prepare his ways, to give to his people the knowledge of salvation by the forgiveness of their sins. After Angel Gabriel announced to Mary about the conception of Jesus in her womb, the angel said to Mary, in St. Luke's Gospel, chapter 1, verse 36, and behold, even your relative Elizabeth has also conceived a son in her old age, and she who has called barren is now in her 6th month. As soon as Mary came to know about the pregnancy of her aunt Elizabeth in her old age, she visited her for 3 months until the birth of John the Baptist. When Mary greeted Elizabeth, the baby in the womb of Elizabeth leaped for joy. The age difference between John the Baptist and Jesus is only 6 months. After they were born, they had not seen each other for more than 30 years. About the preaching of John the Baptist, it is said in St. Luke's Gospel chapter 3, John the Baptist came into all the district around the Jordan, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. The prophecy in the book of Isaiah chapter 40 verses 3 to 5 got fulfilled like that. Isaiah 40 verse 3 says, clear the way for the Lord in the wilderness, make smooth in the desert a highway for our God. In St. Matthew's Gospel chapter 3 verses 7 and 8, it says, but when John saw many of the Pharisees and Sadducees coming to where he was baptizing, he said to them, you brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath, produce fruit in keeping with repentance. St. Luke's Gospel chapter 3 verses 10 to 14 says, after listening to the message of John the Baptist, the crowd asked him what they should do. He told them that if someone has 2 tunics, he has to share it with someone who has no tunic at all. And the same thing has to be done in the matter of food also. When the tax collectors asked him what they should do, he told them not to collect more than what they were ordered to collect. When the soldiers asked him what they should do, he told them not to take money from anyone by force or accuse anyone falsely, and to be content with their wages. John gave testimony about Jesus. St. John's Gospel chapter 1, we see that when the Jews sent priests and Levites to question John the Baptist if he was the Christ, John said, quoting words of Isaiah in St. John's Gospel chapter 1 verse 23, I am a voice of one crying in the wilderness, making straight the way of the Lord, as Isaiah the prophet said. St. John's Gospel chapter 1 verses 26 and 27, John said, I baptize in water, but among you stands one whom you do not know. It is he who comes after me, the thong of whose sandal
am not worthy to untie. St. Matthew's Gospel, chapter 3, verse 11, about Jesus, John the Baptist said, I baptize you with water for repentance, but after me comes one who is more powerful than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. In St. John's Gospel, chapter 1, verse 15, John the Baptist said about Jesus, He who comes after me has a higher rank than I, for he existed before me. In St. John's Gospel, chapter 1, verses 29 to 31, we see that the next day he saw Jesus coming to him and said, Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is he on behalf of whom I said, After me comes a man who has a higher rank than I, for he existed before me. I did not recognize him, but saw that he might be manifested to Israel. I came baptizing in water. In St. Matthew's Gospel, chapter 3, verses 13 to 17, we see that John the Baptist baptized Jesus. Like anyone else, Jesus also came to receive baptism from John. John tried to prevent him out of his humility, saying that Jesus should be baptizing John. But Jesus insisted on receiving baptism from John for the purpose of fulfilling all righteousness. As soon as Jesus came up from the water, the heavens were opened, and John saw the Spirit of God descending as a dove and lighting on Jesus. Also, a voice out of heaven said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. St. John's Gospel, chapter 3, verses 27 to 30. John's disciples had an argument with a Jew about the baptism given by John and Jesus. John answered and said, A man can receive nothing unless it has been given him from heaven. You yourselves are my witness that I said, I am not the Christ, but I have been sent ahead of him. He who has the bride is the bridegroom. But the friend of the bridegroom who stands and hears him rejoices greatly because of the bridegroom's voice. So this joy of mine has been made full. St. John's Gospel, chapter 1, verses 35 to 37, we see Jesus is revealed as the Lamb of God. When John the Baptist was standing with two of his disciples, he saw Jesus passing by, and he said, Behold, the Lamb of God. St. John's Gospel, chapter 10, verse 41, we see many came to Jesus and were saying, While John performed no sign, yet everything John said about this man was true. Lastly, we see the beheading of John the Baptist. In St. Mark's Gospel, chapter 6, John the Baptist got beheaded for standing for truth, morality, and righteousness. King Herod used to have illegitimate relationship with his brother's wife, Herodias. John told King Herod that it was not lawful to have such relationship with the brother's wife. Herodias had a grudge against John, and she wanted to put him to death. Even though King Herod was very perplexed with his words, he knew that John was a righteous man, and he enjoyed listening to him. Still, on account of Herodias, he gave order to arrest John and put him in prison. Herodias got an opportunity to take revenge on John on the day of the birthday celebration of the king. The daughter of Herodias danced at the celebration. When the daughter pleased the king and his guests, the king promised her that whatever she asked would be given to her, even if it was half of his kingdom. When she asked her mother what to ask for, she used that opportunity to ask for the head of John the Baptist in a platter. The girl obeyed her. Even though the king felt very sorry because of his oath
and because of his dinner guests, he commanded an executioner to bring his head. He beheaded him in the prison and gave his head to the girl in a platter, and she gave it to her mother. In conclusion, the prophecy about John the Baptist made 7 centuries before his birth, that he would be the forerunner of Christ, came true. His birth, his righteousness, his testimony about Jesus, and his death proves that God will carry out his plans in miraculous ways. The world may not accept our righteousness, but heaven receives those who dedicate their lives for truth and justice. We just need to be bold and truthful like John the Baptist. We will get blessed. Heavenly Father, I glorify your name. Bless each and everyone who hears this message. Lord, strengthen and bless everyone who holds on to truth and justice throughout their life. May everyone become bold and filled with the Holy Spirit like John the Baptist and get blessed. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവത്തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം, യേശുവിൻ്റെ മുൻഗാമിയായ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ പോലെ ധീരനാകുക. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. കേൾക്കുന്നവരിൽ ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം ആധാരമാക്കിയിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 25 വരെയുള്ള വചനങ്ങളും 67 മുതൽ 80 വരെ ഉള്ള വചനങ്ങളുമാണ്. യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ യേശുവിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് വന്ന വ്യക്തിയാണ്. പലതരത്തിൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ മാതാപിതാക്കൾ, അവനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ, ജനനം, പേര്, ജീവിത രീതി, അവൻ ചെയ്ത മാമോദിസ, ലോകത്തിന് കൊടുത്ത സന്ദേശം, അവൻ്റെ മരണം, ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു രക്തസാക്ഷിയായിട്ടാണ് മരിച്ചത്. കാരണം യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ സത്യത്തിനും നിയമത്തിനും വേണ്ടി നിലകൊണ്ടു. യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു, പുരോഹിതനായ സക്കറിയായിരുന്നു പിതാവ്, മാതാവ് എലിസബത്ത് ആയിരുന്നു. രണ്ടുപേരും വളരെയധികം പ്രായമുള്ളവരായിരുന്നതുകൊണ്ടും എലിസബത്ത് വന്ധ്യയായിരുന്നുകൊണ്ടും അവർക്ക് മക്കളില്ലായിരുന്നു. അതിൻ്റെ 6-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നു, ഇരുവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിയുള്ളവരും കർത്താവിൻ്റെ സകല കൽപ്പനകളിലും ന്യായങ്ങളിലും കുറ്റമില്ലാത്തവരുമായി നടക്കുന്നവരും ആയിരുന്നുവെന്ന്. യോഹന്നാന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു, കുന്തിരിക്കം പുകയ്ക്കുവാനുള്ള ആ ടേണ് സക്രിയ പുരോഹിതൻ്റെതായിരുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അൾത്താരിയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം വെളിയിലേക്ക് വന്നില്ല. അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇതാണ്: ഗബ്രിയേൽ മാലാഖ പുരോഹിതന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ദൈവം നിന്റെ വളരെ നാളുകളായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന കേട്ടു, നിനക്കൊരു പുത്രൻ ജനിക്കും, അവന് യോഹന്നാൻ എന്ന് പേരിടണം എന്ന്. മാലാഖ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, നിനക്ക് സന്തോഷവും ഉല്ലാസവും ഉണ്ടാകും, അവന്റെ ജനനത്തിങ്കൽ പലരും സന്തോഷിക്കും. അവൻ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വലിയവനാകും, വീഞ്ഞും മദ്യവും കുടിക്കുകയില്ല, അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവുകൊണ്ട് നിറയും. അവൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ പലരെയും അവരുടെ ദൈവമായ കർത്താവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുത്തും. അവൻ അപ്പന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ മക്കളിലേക്കും വഴങ്ങാത്തവരെ നീതിമാന്മാരുടെ ബോധത്തിലേക്കും തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുക്കമുള്ളൊരു ജനത്തെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കുവാൻ അവന് മുമ്പായി ഏലിയാവിന്റെ ആത്മാവോടും ശക്തിയോടും കൂടെ നടക്കും. എന്നാൽ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ, ഒരു മകൻ ജനിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി വിശ്വാസം തോന്നാത്തതുകൊണ്ട് മാലാഖ സക്കറിയ പുരോഹിതനോട് പറഞ്ഞു, മകൻ ജനിക്കുന്നതുവരെ നീ ഊമനായിരിക്കുമെന്ന്. അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. മകൻ ജനിച്ചു. ആ സമയത്ത് ബന്ധുക്കളും അയൽവക്കക്കാരും എല്ലാം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇരുന്നു.
പരിച്ഛേദനയുടെ ദിവസമായ 8-ാം പൊക്കം. എന്താണ് പേരിടേണ്ടതെന്ന് എല്ലാവരും ആലോചിച്ചപ്പോൾ സക്കറിയാസ് എന്ന പിതാവിൻ്റെ നാമം പോലെ ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പിതാവ് എന്താണ് പറയുന്നത് അറിയാനായിട്ട് ഒരു പലകയെടുത്ത് പേരെഴുതുവാൻ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സക്കറിയ പുരോഹിതന് ഒരു പലകയെടുത്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ ആ നിമിഷം അദ്ദേഹം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനും വാഴ്ത്തുവാനും തുടങ്ങി. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മകനെക്കുറിച്ച് അപ്പൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രവചിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ 76 77 വചനങ്ങളിൽ, നീയോ പൈതലെ അത്യുന്നതന്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. കർത്താവിന്റെ വഴിയൊരുക്കുവാനും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആർദ്രകരുണയാൽ അവന്റെ ജനത്തിന് പാപമോചനത്തിൽ രക്ഷാപരിജ്ഞാനം കൊടുപ്പാനുമായി നീ അവന് മുമ്പായി നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ ജീവിത ശൈലിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ 80-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ശക്തിപ്പെട്ടു, അവൻ മരുഭൂമിയിൽ വസിച്ചു, പൊതുവായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും വരെ അവൻ മരുഭൂമിയിൽ തന്നെ വസിച്ചുവെന്ന്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 3:4 വചനത്തിൽ പറയുന്നു, അവൻ ഒട്ടകത്തിന്റെ രോമം കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചു, അരിയിൽ ഒരു ലെതർ ബെൽറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവൻ വെട്ടുക്കിളിയും തേനും ആഹാരമായി കഴിച്ചുവെന്ന്. വചനം എന്താണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? മലാക്കി പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 3:1 ഇപ്രകാരം പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു, എനിക്ക് മുമ്പായി വഴി നിർത്തേണ്ടതിന് ഞാൻ എൻ്റെ ദൂതനെ അയക്കുന്നു എന്ന്. ഇതേ വചനം തന്നെ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 11:10 യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ കുറിച്ച് യേശു ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 11:11 യേശു പറഞ്ഞു, സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരിൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനേക്കാൾ വലിയവൻ ആരും എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല. സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവനോ അവനിനും വലിയവൻ എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. 14-ാമത്തെ വചനത്തിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പരിഗ്രഹിപ്പാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ വരുവാനുള്ള ഏലിയാവ് അവൻ തന്നെ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 1:6 മുതൽ 8 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, ദൈവം അയച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു, അവന് യോഹന്നാൻ എന്നു പേർ. അവൻ സാക്ഷ്യത്തിനായി താൻ മുഖാന്തരം എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് വെളിച്ചത്തെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറവാൻ തന്നെ വന്നു. അവൻ വെളിച്ചമായിരുന്നില്ല, വെളിച്ചത്തിന് സാക്ഷ്യം പറയേണ്ടുന്നവൻ അത്രയെന്ന്. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 1:76 77 വചനങ്ങളിൽ. സംസാരശേഷി തിരിച്ചു കിട്ടിയതിന് ശേഷം സ്വന്തം പുത്രനെ കുറിച്ച് സക്കറിയ പുരോഹിതൻ ഇങ്ങനെ പ്രവചിച്ചു, നീയോ പൈതലെ അത്യുന്നതന്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. കർത്താവിന്റെ വഴിയൊരുക്കുവാനും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആർദ്രകരുണയാൽ അവന്റെ ജനത്തിന് പാപമോചനത്തിൽ രക്ഷാപരിജ്ഞാനം കൊടുപ്പാനുമായി നീ അവന് മുമ്പായി നടക്കും എന്ന്. ഗബ്രിയേൽ മാലാഖ യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയത്തോട് മംഗളവാർത്ത അറിയിച്ചതിന് ശേഷം മറിയത്തോട് ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി. യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 1:36, നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരത്തി എലിസബത്തും വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഒരു മകനെ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു, മച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞവൾക്ക് ഇത് 6-ാം മാസമെന്ന്. അപ്പോൾ എലിസബത്ത് പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ മറിയം എലിസബത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ദൂരെ യാത്ര ചെയ്ത് അവിടെ എത്തി. യോഹന്നാൻ ജനിക്കുന്നതുവരെ അവിടെ 3 മാസം കഴിയുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനും യേശുവും തമ്മിലുള്ള പ്രായ വ്യത്യാസം വെറും 6 മാസമാണ്. എന്നാൽ രണ്ടുപേരും ജനിച്ചതിന് ശേഷം അവർ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഏകദേശം 30 വർഷത്തോളം കഴിഞ്ഞാണ് അവർ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. ഇനി യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ പ്രസംഗത്തെക്കുറിച്ച് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു, അവൻ ജോർഡാന്റെ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളിലും നടന്ന പാപമോചനത്തിനായും മാനസാന്തരത്തിനുമായിട്ടുള്ള മാമോദിസായെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചുവെന്ന്. അങ്ങനെ ഐസയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 40-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ പൂർത്തിയായി. ഐസയ പ്രവാചകന്റെ 40:3 പറയുന്നു, കേട്ടോ, ഒരുത്തൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു, മരുഭൂമിയിൽ യഹോവയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുവിൻ, നിർജ്ജന പ്രദേശത്ത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് ഒരു പെരുവഴി നിരപ്പാക്കുവിൻ എന്ന്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 3:7-8 വചനങ്ങളിൽ തന്റെ സ്നാനത്തിനായി
പരീശരിലും സദൂക്യരിലും പലർ വരുന്നത് കണ്ടാറെ അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, സർപ്പസന്തതികളെ, വരുവാനുള്ള കോപത്തെ ഒഴിഞ്ഞ് ഓടിപ്പോവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നത് ആർ? മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ ഫലം കായ്പിൻ എന്ന്. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 3:10 മുതൽ 14 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു, യോഹന്നാന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടതിന് ശേഷം ജനങ്ങൾ അവനോട് ചോദിച്ചു, ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു, 2 വസ്ത്രമുള്ളവർ വസ്ത്രം ഇല്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കുക, അപ്രകാരം തന്നെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ചെയ്യുക, അതായത് ഉള്ളവർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന്. ചുങ്കക്കാർ വന്ന് ചോദിച്ചു, ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളോട് ശേഖരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതൽ പണം അവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ശേഖരിക്കരുത് എന്ന്. പട്ടാളക്കാർ വന്ന് യോഹന്നാനോട് ചോദിച്ചു, ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ആരിൽ നിന്നും ബലമായി പണം വാങ്ങിക്കരുത്, ഉള്ള കൂലി കൊണ്ട് എല്ലാവരും തൃപ്തിപ്പെടണം എന്ന്. ഇനി യോഹന്നാൻ യേശുവിനെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 1:23 പറയുന്നു, യഹൂദന്മാര് പുരോഹിതന്മാരെയും ലേവ്യരെയും ഈ യോഹന്നാൻ ക്രിസ്തുവാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടപ്പോൾ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, അതിനവൻ യേശയ്യാപ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവിന്റെ വഴി നേരെയാക്കുവിൻ എന്ന് മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നവന്റെ ശബ്ദം ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 1:26-27 വചനങ്ങളിൽ യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു, അതിന് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ഒരുത്തൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവൻ തന്നെ, അവന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ വാറഴിപ്പാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 3:11 വചനത്തിൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളെ മാനസാന്തരത്തിനായി വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം ഏൽപ്പിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ, എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവന് എന്നേക്കാൾ ബലവാനാകുന്നു, അവന്റെ ചെരുപ്പ് ചുമപ്പാൻ ഞാൻ മതിയായവനല്ല, അവൻ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലും തീയിലും സ്നാനം ഏൽപ്പിക്കും. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 1:15 യേശുവിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു, യോഹന്നാൻ അവനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷീകരിച്ചു, എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവൻ എനിക്ക് മുമ്പനായി തീർന്നു, അവൻ എനിക്ക് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന്. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 1:29 മുതൽ 31 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ യേശു പിറ്റേ ദിവസം അടുത്തേക്ക് വരുന്നേ കണ്ടപ്പോൾ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പറയാണ്, പിറ്റേന്നാൾ യേശു തന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ കണ്ടിട്ട്, ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്, എന്റെ പിന്നാലെ ഒരു പുരുഷൻ വരുന്നു, അവൻ എനിക്ക് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് മുമ്പനായി തീർന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞവൻ ഇവൻ തന്നെ, ഞാനോ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല, എങ്കിലും അവൻ ഇസ്രായേലിന് വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 3:13 മുതൽ 17 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ യേശുവിന് മാമോദീസ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. എല്ലാവരും മാമോദീസ സ്വീകരിക്കാൻ വന്നതുപോലെ തന്നെ യേശുവും യോഹന്നാന്റെ അടുത്ത് വന്നു. അപ്പോൾ യോഹന്നാൻ യേശുവിനോട് പറയുകയാണ്, യേശുവിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് യോഹന്നാനാണ് മാമോദീസ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ തിരിച്ചല്ല എന്ന്. അപ്പോൾ യേശു യോഹന്നാനോട് പറഞ്ഞു, നീതി പൂർത്തിയാകേണ്ടതിന് ഞാൻ യോഹന്നാന്റെ പക്കൽ നിന്ന് തന്നെ സ്നാനം ഏൽക്കണമെന്ന്. അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ യേശു സ്നാനമേറ്റപ്പോൾ സ്വർഗം തുറക്കുന്നതും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പ്രാവിന്റെ രൂപത്തിൽ പ്രകാശമായി യേശുവിൽ വരുന്നതും യോഹന്നാൻ കണ്ടു. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വരവും കേട്ടു, ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 3:27 മുതൽ 30 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു, യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ യേശു കൊടുക്കുന്ന മാമോദിസായെക്കുറിച്ചും യോഹന്നാൻ കൊടുക്കുന്ന മാമോദിസായെക്കുറിച്ചും ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ്, ഒരു തർക്കമുണ്ടായപ്പോൾ യോഹന്നാൻ അവരോട് പറയുകയാണ്, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടല്ലാതെ മനുഷ്യന് ഒന്നും ലഭിപ്പാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ ക്രിസ്തുവല്ല, അവന് മുമ്പായി അയക്കപ്പെട്ടവൻ അത്രയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് നിങ്ങൾ തന്നെ എനിക്ക് സാക്ഷികളാകുന്നു. മണവാട്ടിയുള്ളവൻ മണവാളനാകുന്നു. മണവാളന്റെ സ്നേഹിതനോ നിന്ന് മണവാളന്റെ സ്വരം കേട്ടിട്ട് അത്യന്തം സന്തോഷിക്കുന്നു. ഈ എന്റെ സന്തോഷം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു. അവൻ വളരണം, ഞാനോ കുറയണം എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 1:35 മുതൽ 37 വരെ ഉള്ള വചനങ്ങളിൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും യോഹന്നാൻ പറയുകയാണ്, 2 ശിഷ്യന്മാരോട് അടുത്ത് യോഹന്നാൻ നിന്നപ്പോൾ യേശു അതിലെ കടന്നുപോയപ്പോൾ യോഹന്നാൻ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്,
കണ്ടാലും ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് എന്ന്. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 10:41 യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന പലരും വന്നു. അവർ പറഞ്ഞു, പലരും അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന്, യോഹന്നാൻ അടയാളമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, എന്നാൽ ഇവനെക്കുറിച്ച് യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെയും സത്യമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ പലരും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു. അവസാനമായി നമ്മൾ കാണുന്നത് യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ ശിരച്ഛേദനമാണ്. വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് യോഹന്നാന്റെ ശിരച്ഛേദനം സംഭവിക്കുന്നത്. യോഹന്നാൻ സത്യത്തിനും ധാർമ്മികതയ്ക്കും നീതിക്കും വേണ്ടി നിന്നുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. ഹെറോദ് രാജാവിന് അവന്റെ സഹോദരന്റെ ഭാര്യ ഹെറോദിയാസുമായി അവിഹിത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് യോഹന്നാൻ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അത് നിയമപരമല്ല എന്ന് രാജാവിനോട് പറയേണ്ടി വന്നു. രാജാവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എങ്കിലും എന്നാലും അത് സത്യമാണെന്ന് അവന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. യോഹന്നാൻ പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ കേൾക്കുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും ഹെറോദിയാസ് അവൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അവളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി യോഹന്നാനെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയാണ്, കാരാഗൃഹത്തിൽ അടയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ രാജാവിന്റെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷന്റെ സമയത്ത് പലരും അവിടെ കൂടിയിരുന്നപ്പോൾ ഹെറോദിയായുടെ മകൾ അവിടെ നൃത്തം ചെയ്തു. ആ നൃത്തം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, രാജാവിനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ രാജാവ് സന്തോഷത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞു, നീ എന്ത് ചോദിച്ചാലും നിനക്ക് ഞാൻ തരാം, രാജ്യത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗം ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ തരാമെന്ന്. അത് കേട്ടപ്പോൾ മകൾ ചെന്ന് അമ്മയായ ഹെറോദിയായോട് ചെന്ന് ചോദിച്ചു, എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ തക്കം നോക്കിയിരുന്ന ഹെറോദിയാസ് മകളോട് പറഞ്ഞു, യോഹന്നാന്റെ തല ഒരു താലത്തിൽ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്രകാരം തന്നെ മകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതനുസരിച്ച് രാജാവ് മനസ്സോടെയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ആളുകളോട് മെസ്സേജ് കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ യോഹന്നാന്റെ തല ഒരു താലത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മകളെ ഏൽപ്പിച്ചു. മകൾ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ രക്തസാക്ഷിയായിട്ട് യോഹന്നാൻ മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൺക്ലൂഷനായിട്ട് പറയട്ടെ, യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം 7 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നടന്നു. അത് അപ്രകാരം തന്നെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. അവന്റെ ജനനം, അവന്റെ നീതി, യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അവന്റെ സാക്ഷ്യം, അവന്റെ മരണം, ഇതെല്ലാം തെളിയിക്കുന്നത് ദൈവം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ദൈവം അത് നടത്തിയിരിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ലോകം നീതിയും ന്യായവും ഒന്നും ഉൾക്കൊള്ളുകയോ അംഗീകരിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരെ അംഗീകരിക്കത്തില്ല. എന്നാൽ നീതിക്ക് വേണ്ടിയും സത്യത്തിന് വേണ്ടിയും ഒക്കെ ജീവൻ ബലി കഴിക്കുന്നവരെ സ്വർഗം പൂർണ്ണമായും കൈക്കൊള്ളും. സ്വർഗം അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ പോലെ സത്യത്തിനും നീതിക്കും വേണ്ടി നിലകൊള്ളുവാനുള്ള അധീരത നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കാണിക്കണം. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കാണിച്ചാൽ അവരൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. ഇതോടെ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേട്ട എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സത്യത്തിന് നീതിക്കും വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന എല്ലാവരെയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ പോലെ ധീരതയുള്ളവരാകുവാനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുവാനും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. മാനവും മഹത്വം അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ.